الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن عائشة رضي الله عنها قالت ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. معزز حضرین، نجاسات گندگیوں سے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے، وہ گندگیاں جو ظاہر ہیں۔ پچھلے درس میں ہماری بات ہوئی تھی کہ جو جانور جن کو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں ان کا گوبر اور پیشاب کیا نجس ہے، گندا ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح پھر دھیرے آگے گفتگو ہوئی تھی کہ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون، کیا وہ خون گندا ہے یا پلید ہے یا پاک ہے، اس کے متعلق بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں منی سے متعلق، منی جو انسان کے ایک ایسا پانی جو انسان جذبات و خواہشات میں آنے کے بعد یا پھر ہم بستری کے بعد جو پانی نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ جیسا کہ میں نے آج دوسرے رکعت میں یہ آیت بھی پڑھا تھا، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو منی سے پیدا نہیں کیا کیا، نطفے سے پیدا نہیں کیا کیا۔ تو اللہ رب العزت اس میں سوال کیا ہے قرآن کریم میں۔ اب منی کے سلسلے میں کیا یہ پاک ہے؟ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ منی نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے، یہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر ہماری گفتگو ہوئے گی، غسل کا طریقہ کیا ہے آگے انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ منی بذات خود جو پانی ہے وہ اگر لگ جائے کپڑوں پر، وہ اگر لگ جائے ہاتھ پر، تو کیا یہ گندا ہے یا پھر پاک ہے؟ اس سلسلے میں ہماری انشاءاللہ آج گفتگو ہوئے گی۔ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اختلاف اجتہادی مسئلے میں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، اس کو ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم مطالعہ کریں فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں جلد نمبر 1 میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 165، اور اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں 206، اس میں ماشاءاللہ العزیز کافی بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ منی پاک ہے۔ منی کیا ہے؟ پاک ہے۔ چلیے میں دونوں باتوں کو لاؤں گا، جو علماء اکرام پاک کہتے ہیں تو کن دلیلوں کی بنیاد پر کہتے ہیں، اور جو علماء ناپاک کہتے ہیں تو کن دلیلوں کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں لاتا ہوں وہ علماء اکرام جیسے احناف وغیرہ سب ہیں، اور خود پاکستان کے اہل حدیث علماء کا بھی فتویٰ ہے تقریباً کہ منی ناپاک ہے۔ ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ 2 حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی کے نکلنے کے بعد منی کو دھلنے کا حکم دیا۔ کتنی روایتیں ہیں؟ 2 روایتیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ اور تیسری دلیل جو دیتے ہیں ان دلیلوں کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دھونے کا حکم دیا تو لہٰذا وہ پلید ہو گئی، ناپاک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ منی کے نکلنے سے غسل کا حکم دیا گیا ہے انسان کو۔ تھوڑا معذرت کہوں میں، آگے آ جائیے، اس میں علم کی برکت رہے گی انشاءاللہ۔ دور رہتے ہیں تو الگ رہتے ہیں تو شیطان کہیں بھی بھٹکا سکتا ہے انسان کو، تو یہ علمی محفل میں فائدہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں اگر صحت کا مسئلہ ہے ٹیک کے لیے تو بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا اسی طرح منی کے نکلنے سے انسان کو حکم دیا گیا ہے مومن کو کیا کرنے کا؟ غسل کرنے کا۔ تو ان دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ منی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ یہ حناف، اسی طرح سے شوافع اور اسی طرح سے بعض مالکین وغیرہ سب کا یہی قول ہے۔ دوسرا قول جو لوگ منی کو پاک کہتے ہیں، ان کی دلیلیں ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا
वलक़द रअयतनी मिन थौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर मनी के अलामात देखे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर बाकी थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नमाज भी पढ़ी है। ठीक है, एक दलील मालूम हो गई। तो इससे मालूम हुआ कि अगर मनी नापाक होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उसको धुलते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सिर्फ खुरचा, क्या किया, खुरचा। एक रिवायत में यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मनी की नजासत के बारे में कि क्या मनी नजिस है या मनी पाक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मनी थूक या नेट जो इंसान के नाक से निकलता है, थूक जो इंसान के मुंह से निकलता है, उसी की तरह है। लिहाजा तुम में का कोई अगर देख ले उसको, इज़खिर घास, एक घास का नाम है इज़खिर, उस घास से तुम पोंछ लेना, फिर सूखने के बाद क्या कर लेना, खुरच लेना, तो उसकी नजासत दूर हो गया। तो क्या मालूम हुआ इससे, क्या मालूम हुआ कि अगर ये नापाक होता तो जैसे पेशाब पर पानी बहाने का हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, वैसे ही मनी को भी देते। और ये दोनों हदीसें सही हैं, दोनों हदीसें क्या हैं, सही हैं। अब तो जो उलमा इकराम, अब रहा वो दलीलें जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धोने का हुक्म दिए हैं, वो कहते हैं उलमा इकराम कि वो मुस्तहब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया वो क्या है, मुस्तहब है, यानी धोने से सवाब मिलेगा, नहीं धोने से कोई हरज नहीं है। दलीलें सामने हुई, बात हुई। तो दोनों दलीलें आपके सामने हैं। एक दो दलीलें ये कह रही हैं कि धोना है, दो दलीलें ये कह रही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसको इज़खिर घास से जो है पोंछा है और फरमाया है कि उसकी मिसाल थूक की तरह है, जैसे थूक कपड़े पर गिर जाता है या नीड गिर जाता है, तो वैसे ही जो है उसका भी हुक्म है, उसको घास से पोंछ लेना चाहिए। अब रही जिसमें गुस्ल का हुक्म दिया गया है, वो वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। आखिरी बात, इस पर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्लोज कर देंगे। उलमाए सऊदी अरब फतवा, उलमा अल-लजना दाइमा, बाकायदा तौर पर एक कमेटी है, किबार उलमा इकराम बैठकर फतवा ये दिए हैं कि मनी ताहिर है, पाक है। आखिरी दलील इसकी ये है, हिस्सी दलील, आखिरी दलील ये कहें कि इंसान किससे पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया खुलिक़ल इंसानु मिम्मा इन दाफ़िक़, खुलिक़ा मिम्मा इन दाफ़िक़, खुलिक़ा मिम्मा इन दाफ़िक़, गाढ़े पानी से इंसान पैदा किया गया। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल मुरसलात में कहा मिम्मा इन महीन, गाढ़े पानी से हमने इंसान को पैदा किया। तो इंसान, तकरीरों में कहते हैं, जुमला कहते हैं कि इंसान को चाहिए तकब्बुर करने से पहले, फ़ख्र करने से पहले उसकी हैसियत क्या है, उसकी हैसियत एक पानी का कतरा है। तो मालूम हुआ कि इंसान का जो ढांचा है बना कैसे है, वो शुरुआत कैसे, अल्लाह ताला कुरान में फरमाया कि सबसे पहले मनी से जो है, फिर जो है वो एक अलग ढांचे में बदली, फिर जिस्म आया, फिर जो है इंसान की पैदाइशी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही तो असल क्या है इंसान की, गाढ़ा पानी है। तो क्या इंसान नापाक है, मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता है ना। अगर नापाक है इंसान तो मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता, नमाज भी नहीं पढ़ सकता, मुकम्मल हर तरह से जो है वो नापाक हो गया। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल मुमिन ला यंजुस, मोमिन गंदा नहीं है, नापाक नहीं है, मोमिन पाक है। तो मुझे हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह और इसी तरह इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह सब बुखारी और मुस्लिम की अहादीस के सामने रख करके आप वाज़ेह किए हैं कि मनी जो है पाक है, और उलमा सऊदी अरब लजना दाइमा का भी फतवा यही है। तो मनी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाक है। अगर मनी गिर जाए कपड़े पर तो उमूमन लोग क्या समझते हैं कि इंसान मिसाल के तौर पर रात में मुबाशरत किया, बीवी से मुबाशरत किया और कपड़ा पहन लिया ऐसे ही, तो फिर जो है उस कपड़े में नमाज नहीं होती जब तक कि उस कपड़े को धुल लिया ना जाए। ये उलमा अहनाफ के अंदर है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है कि इंसान उसको पोंछ लेता भी है तो काफ़ी है। ये शरीयत की नज़र में
ناپاک نہیں ہے۔ ہم یہیں پر اپنی بات کو ختم کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز منی پاک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ کو علماء سلف کی فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔